السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ ویڈیو کو اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ان معلومات کی نظر روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کے بعد اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں گے، اور نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی یہ میسج، یہ ویڈیو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے مسلمان اور اچھے پاکستانی جو ہے وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ تو پیارے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 404000۔ تو اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، خصوصی طور پر ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے رکھا ہے، یعنی ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، اور وہ کسی کے مشکل کے وقت قرض دے دیتے ہیں یا اسے بغیر قرض کے ویسے بھی اسے پیسے دے دیتے ہیں کہ لو بھئی یہ آپ کی ضرورت ہے، اس وقت خرچ کر لو۔ تو اس معاملے میں اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کمی کرے یا ختم کر دے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کسی مفلس کو، کسی غریب کو مہلت دے۔ اگر یعنی اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ واپس دینے میں وہ اسے دقت ہو رہی ہے، وہ نہیں دے پا رہا، تو اسے مہلت دینا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ نہیں تو سرے سے ہی اسے اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفیں جو ہیں ان سے نجات دے دے گا۔ یہ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمرہ کے لیے خوشخبری اور غریبوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ ہم اب تک بار بار یہی ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہماری ایک روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں عمل کتنا کرتے ہیں، اس پر ہم خود اپنے تئیں خود سوچیں گے کہ میں نے آج کے دن میں کتنے موقعوں پر کہاں پر جھوٹ بولا، کیا اس جھوٹ کی تعداد کل سے زیادہ ہے یا آج زیادہ ہے، اسی طرح سے سچ بولنے کی کتنی دفعہ کوشش کی اور کتنا اس کو میں نے بڑھایا، اپنی عادت کو سچ بولنے کی بنانے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی، یہ اب خود سوچنا ہے۔ آج سارا دن میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، کس کس کے خلاف باتیں کی اور کس کس کے خلاف باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ اسی طرح سے نماز 5 وقت کی پڑھی اور کون سی نماز نہیں پڑھی، اور نہ پڑھنے کی وجہ
हमें खुद सोचनी है कि उस रब का शुक्र अदा नहीं करते हम जिसने हमें ये सारी नेमतें ज़िंदगी की दे रखी हैं, जिनके ज़रिए से हम ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो ये सारी नेमतों का बदल हमने क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और वो है 5 वक्त की नमाज। अगर वो अदा नहीं की तो हम अपने आप को खुद सोचेंगे, खुद अपने गिरेबान में झांकेंगे कि हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिसने इतनी ढेर सारी नेमतें दे रखी हैं, जिसकी वजह से हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उसका शुक्र अदा करना चाहिए या कि नहीं? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसी तरह से जब अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह चुके हैं कि रिश्वत लेना और देना दोज़खी है दोनों, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? आज के दिन में मैंने अपने सरकारी ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए कितने लोगों से रिश्वत ली, कितने लोगों से माल बनाया, ये मैंने गौर करना है, अपने आप को खुद सोचना है। इसी तरह से देने वाले भी सोचेंगे कि आज मैंने अपना कौन कौन सा काम जो है वो नजायज़ तरीके से निकलवाने के लिए कहाँ कहाँ रिश्वत दी, कौन सा काम है जिसके बगैर मैं ज़िंदा रह सकता था, लेकिन मैंने रहने की कोशिश करने की बजाय मैंने उल्टा माल पानी देकर किसी को, रिश्वत देकर किसी को अपना काम निकलवा लिया। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इसी तरह से हमने ये भी सोचना है कि मैंने आज के दिन में कितने फलाही काम किए, सारा दिन में कितने पौधे लगाए, कितने मैंने पानी ज़ाया होने के मौके जो है उनको ख़त्म किया, और कितनी जगह पर मैंने खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया होने से बचाया, और कितनी जगह मैंने किसी मजबूर की मदद की, किसी मुफलस की हेल्प की। ये मैंने आज के दिन में कितनी जगह पर किया, क्या किया। तो ये सारे काम जो हैं, इसी तरह के और बहुत सारे काम हैं। कहाँ हमने ये देखा कि कोई अच्छा काम कर रहा था और हमने उसकी हौसला अफजाई की? यह हमने सोचना है, हमने की हेल्प या नहीं की, हौसला अफजाई की या नहीं की, अच्छाई को बढ़ने में मदद की या नहीं की, और झूठ बोलने वाले की कहाँ पर मैंने हौसला अफजाई की और कहाँ मैंने उसकी हौसला शिकनी करने की कोशिश की। यह सारा कुछ हमारे अमाल में शामिल है। हम अगर सारा दिन में पढ़े लिखे होने के बावजूद झूठ बोलने से बाज नहीं आते, ये जानते हुए भी कि झूठ बोलने वाले की दुआ कबूल करना तो दूर की बात, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखता भी नहीं, ये जानते हुए भी हमने अपने आप को झूठ से कितना बचाया। पता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोस्त की है, फिर हमने इससे बचने की कहाँ कोशिश की। तो इसी तरह से जब हम तमाम अमाल करते हुए सिर्फ ये नहीं कि वुज़ू किया या वुज़ू टूट गया तो जी अल्लाह देख रहा है, दूसरों को झूठ बोलते हुए देखा तो कह दिया अल्लाह देख रहा है, लेकिन खुद जितना मर्जी बोलते चले जाए उस वक्त हमें कोई पता नहीं कि अल्लाह देख रहा है। गीबत करते हुए दूसरे को देखा, उसे कह दिया अल्लाह देख रहा है, लेकिन खुद जितनी मर्जी दूसरों की गीबत करते चले जाए तो उस वक्त कोई फिक्र नहीं। तो हमें अपने आप को ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही बातें वही हैं, कुरान पाक में बार बार सच बोलने की तलकीन ही की गई है, नमाज पढ़ने की तलकीन की गई है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की गई। बातें वही हैं जो रोज़ करता हूँ, और हम लोग इसको सुनते हैं फिर अमल नहीं करते। बातें यही हैं जिनकी वजह से एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बना जा सकता है। इन्हीं बातों को बार बार दोहराएंगे। दोहराने का मकसद यही है कि आपस में एक दूसरे को याद दिलाया जाए और बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू किया जाए और उस सफ़र को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको भरपूर तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छे अमाल की तरफ बढ़ें और बुराओं से बचने की कोशिश करें। बुराइयों का खात्मा इसी तरह होगा और अच्छाइयाँ इसी तरह बढ़ेंगी कि हम इस पर अमल करना शुरू करें। जो कुछ हम जानते हैं उस पर अमल करें, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।